नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्व साहुणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो पावप्पणासनो सवपावपणासनो मंगलाणं च सौयसिं मंगलाणं च सौवेसिं हळमं हवै मंगलम् हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद वत्सल डेली प्रेयर। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज न करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं कुसंग से और बुरी सोहबत से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न चुके, ऐसी परम कृपा करे। प्राप्त मन वचन काया से मैं अपनी आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में निष्ठावान, विश्वसनीय और शुद्ध बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प करता हूँ। आप ऐसी शक्ति दे कि मैं उनको कभी भी अहंकार से जवाब न दूं। आप ऐसी आंतरिक शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। देव जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन्हें तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के सारे आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप हमें परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। हीर दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय वेरी गुड। सच्चिदानंद। के जय सच्चिदानंद। देवम, सत्साधन में कितनी आइटम होती है? प्रातः विधि, नमस्कार विधि, मैंने सत्साधन। पूछा कितनी आइटम होती है, किसको मालूम है? विधि दीदी। त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, नवकल में शुद्धात्मा मैंने के नंबर पूछा, नंबर 26। नहीं 6 है, मेजर 6 है, और जिसने वो ज्ञान लिया उसको 7 होता है। हाँ। ओके, या बट 3 मंत्र 10 दफा बोलने का वो दूसरी वर्ड, पर 6 आइटम और 7 है। आज ये 6 आइटम कंप्लीट किया किसने, वो जरा बताना। यानी कंप्लीट में 3 मंत्र 10 दफा आ जाता है। एवं आज जय सच्चिदानंद, आज मैंने 6 तो नहीं किया। आज असीम दीदी का, और मैंने त्रिमंत्र आज मैंने 5 टाइम्स बोला है, 10 टाइम्स नहीं बोला। क्यों? खाना खाया था? हाँ। क्यों? खाने के पहले नहीं बोल सकते दीदी? हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मेरा 6 आउट ऑफ 7 है। चरण विधि मेरी रह गई थी। खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। आज मैंने दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, शुद्धात्मा प्रति प्रार्थना। तो वैसे नहीं, नवकलम- हमको नंबर ही मांगता है, नंबर ही बोलने का है। हाँ, आउट ऑफ 6। आउट ऑफ 6 कितना किया वही बोलने का है। हाँ। टाइम बहुत जाता है अदरवाइज डिटेल में। ओके गिनो, बाद में आएंगे। मोनिका, आज मैंने मोनिका 6 आउट दीदी, ऑफ 6 किया था। 27। 6 आउट ऑफ 6। हाँ पूरा किया आज। ओह ओके, आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। करिश्मा, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी। 9 कलम एक बार की थी। त्रिमंत्र मैंने 10 टाइम्स की थी। ओके वेरी गुड। धनंजय दीदी, जय सच्चिदानंद। आज मैंने सत्साधन में 6 आउट ऑफ 7, उसमें मैंने 5 आज्ञा नहीं बोली थी। अब सोने से पहले बोलूंगी। ओके तो आपको सिल्वर मेडल देना पड़ेगा। हरी, आप नवकलम आता है आपको? नहीं वो तो नहीं आता, लेकिन मैंने रीड किया था आज। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट वीक आपका पक्का कर देगा। ओके ओके, और त्रिमंत्र 3 टाइम्स किया था। और 10 दफा बोलने का होता है दिन में। ओके ओके। श्वेया दीदी, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैं 5 आउट ऑफ 6 था। मेरी आरती चूक गई थी। वत्सल, जय सच्चिदानंद। आज मेरा 6 आउट ऑफ 6। आज मैंने सब कुछ किया। और रजनी दादा, आज मैंने 1221 स्कीपिंग की। ओके बच्चे लोग सुनो, दिस इज द हायर स्कोर और याद रखना सबको। और आपने असीम जी का किया था? हाँ 5 मिनट किया था। 8 मिनट करने का है। किसके साथ किया था आपने? मैंने अकेले ही किया था। क्यों क्यों? नो वो मैं तो साथ ट्यूशन में से करो आता हूँ आपको। तब तक मम्मी कर लेती है। मम्मी दीदी है ना। दीदी का टाइम मैच नहीं होता है, वो पढ़ती है तब मैं फ्री होता हूँ। ओके पर नक्की करो ना कि ये टाइम पे हम सब करेंगे। वो हो ओके। सकता है ना। हाँ हम्म। आपको तो अच्छा घर है तो सब साथ में है तो कर सकते हैं ना। नमिया, आज मैंने 5 आउट ऑफ 6। 5 आउट ऑफ 6 क्या नहीं किया वो बताने का। नौ खुशी, कलम। खुशी चिनाई, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने सारे सत्साधन किए 6 आउट ऑफ 6। वेरी गुड। ओके कीर्तन व्यक्ति किसके साथ किया? मामा और मामी के साथ किया था। ओ ये आप तो मामा के साथ करते हो। वेरी गुड। देव, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरा 5 आउट ऑफ 6। मेरा कीर्तन भक्ति आज रह गया था, वो सोने से पहले कर लूंगा। ओके ओके सिल्वर मेडल। दर्शना, दर्शना बातें मत करो, इधर ध्यान रखो। जिया तीर, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरा 5 आउट ऑफ 6 6 आउट ऑफ 6 थी, लेकिन 9 कलम 3 बार नहीं हुई थी, एक ही बार हुई थी। हाँ तो वो तो नहीं बोल सकता है ना। और ओके तीर, तीर भाई 3 है क्योंकि आज मैंने नमस्कार रिद्धि और दादा भगवान का असीम जय जयकार नहीं किया था। ओके कश्यप भाई, जय सच्चिदानंद। मैंने आज सब कुछ किया था। सब कुछ यानी 6 आउट ऑफ 8। सम्यक भाई, हेलो। सम्यक भाई, दर्शना, नवनिधि, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलो बोलो नवनिधि। जय सच्चिदानंद। आज मैं सत्साधन पूरे हुए थे 6 आउट ऑफ 6। दर्शना, जय सच्चिदानंद। आज मुझे 6 में से 5, क्योंकि मैंने आज सारे साधन किए थे, बट कीर्तन भक्ति नहीं किया था। क्यों? आज खाना खाया था? हाँ खाया तो था। 8 मिनट नहीं मिलती है आपको सारा दिन में? देखो बच्चे लोग, कभी आज कौन सा दिन है?
फ्राइडे 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 है फ्राइडे बाय सैटरडे संडे वी मस्ट गेट 6 आउट ऑफ 6 और वो आरती कौन बोला आरती वो एक्स्ट्रा है वो 6 में काउंट नहीं होती है ओके जिसने वो आरती बोला वो आरती इज एक्स्ट्रा हाँ 6 ऑफ 6 और 6 में 3 मंत्र 10 दफा बोलने का ओके 9 कलम हो 2 दफा मैं बोलूं दीपक रतिकांत दादा? हाँ बोलो हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने 9 कलम एक बार की थी, त्रिमंत्र 10 टाइम। नहीं टोटल बोलो टोटल मांगता है क्योंकि टाइम बहुत नहीं होता है ओके तो देखो बच्चे लोग आज ये कल से ये करना पड़ेगा यू मस्ट गेट सम टाइम ये 6 आइटम करने में कितना टाइम लगता है 20 से 25 मिनट ओके तो नहीं मिल सकता है और नहीं टाइम मिल नहीं सकता मिलता है है। तो खाना स्किप करो ओके मम्मी को बोलो कि हम विधि नहीं होगा खाना एक दफा स्किप करने का 20-25 मिनट नहीं मिल सकते आपको मिल सकते हैं। ओके जय सच्चिदानंद दीपक दादा आपको कुछ बोलने का है कैसे अच्छा है कि सत्साधन का जो विधि के बारे में बताया है कि अवश्य करने जैसी चीज जो है उसे विधि बोलते हैं यानी यू शुड नेवर मिस उसको मिस नहीं करना है ये लक्ष्य में रख के रेगुलरिटी ले आनी है जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद महेंद्र दादा बात कीजिए थोड़ा ये सत साधन में क्यों इम्पोर्टेंस है उसका फायदा अभी नहीं दिखते हो तो कब फायदा कब दिखेंगे साधन में हमारे जो तीर्थंकर भगवान है सब वितराग भगवान है उसका पूरा साइंस उसमें आ जाता है विधि समझ में आता है हाँ 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 समझ में आता है। पूरा पूरा साइंस उसमें आ जाता है पूरा वितरागों का पूरा साइंस उसमें आ जाता है विधि हाँ जहाँ तक मैं कौन हूँ ऐसे कुछ जाना नहीं है हमें ज्ञान मिला नहीं है तो भी ये सत्साधन काम करता है पूरा महेंद्र दादा कैसे काम करता है जरा बताइए और कैसे कब काम करते हैं उसमें देखो हम 9 कर्म पढ़ते हैं तो उसमें कोई संसार की मांगनी है मुझे बंगला चाहिए गाड़ी चाहिए ये चाहिए वो चाहिए कुछ है नहीं है। लेकिन हमारे जीवन देखते हैं जीवन में देखिए तो सब ऐसे ही दोष होते हैं ना हाँ 9 कर्म में जो दोष बताए हैं वे वो दोस्त नहीं हो इसके लिए शक्ति मांगते हैं हाँ उसके लिए ऐसा ऐसे दोस्त नहीं तो ऐसे ही दोस्त अपने जीवन में होते हैं हाँ तो ऐसा दोस्त में से मुक्त हो जावे तो उसका परिणाम क्या आएगा हम हम दादा दोस्त भगवान मुक्त के हो जाएंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा मुक्ति मिल जाएगी कि नहीं हाँ मिल जाएगी। समझ में आता है हाँ उसी तरह पूरा का पूरा जो है प्रातः विधि है नमस्कार श्री मंत्र है नमस्कार विधि है 9 कलम है शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना है कीर्तन भक्ति है दादा भगवान असीम जी का रूप तो सब में पूरा साइंस है क्या तो अपने भाव सही हो जाते हमारा कुछ भाव बिगड़ गया है इसके लिए हमारा जन्म मरण है हाँ भाव अपना अच्छा हो जाएगा तो ये जन्म मरण में से मुक्त हो जाएंगे कि नहीं हाँ हो जाएंगे। और दूसरा चलो अभी हमें तो अभी हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का भी अच्छा हो जाएगा कि नहीं हाँ हो जाएगा। पूरा कंसंट्रेशन उसमें रहेगा तो संसार में चला जाएगा सब जो हमको जरूरी नहीं है ऐसी बाबतों में चला जाएगा तूने बोला था ना मोबाइल ला दो
हाँ हाँ? देखो उसमें चला गया कि नहीं? हाँ चला गया। मोबाइल लाने का वादा नहीं है, हाँ समझा? हाँ हमें हमें ये भाव करने से सब छूट छूट जाएगा कि नहीं? हाँ छूट जाएगा। तो नमस्कार भी दिए, जो जगत के श्रेष्ठ पुरुष जो है सब पूरे ब्रह्मांड के सभी जीव को नमस्कार हो जाता है कि नहीं? हाँ हो पहुंचा। जाता है। एक कोई भी जीव बाकी रहता है? नहीं नहीं, हाँ, सब नहीं जीव को बाकी नमस्कार रहता। पहुंच जाता है, तो सब पूरा ब्रह्मांड का विनय होता है। हाँ होता है। हाँ, सबका विनय करेंगे तो क्या क्या प्राप्त होएगा? सब प्राप्त हो जाएगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा, जो चाहिए मिल जाएगा कि नहीं? हाँ मिल जाएगा। हाँ, हाँ समझ में आता है कि? हाँ हाँ, समझ में आता है। हाँ बोलिए आगे कुछ। ओके, आपने किसका क्वेश्चन है, विधि दीदी का के किसी का? हाँ मेरा क्वेश्चन है। हाँ। जय सच्चिदानंद महेंद्र दादा। क्या? मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब कोई कोई दिन मेरी स्कूल होती है और कोई कोई दिन नहीं होती है, तो मतलब वो टाइम में मैं सत्साधन को मतलब मैनेज नहीं कर पाती हूँ। तो कोई दिन पूरा सत्साधन छूट जाता है, कोई दिन ऐसा जैसे आज हुआ स्कूल थी इसलिए मेरी चरण विधि छूट गई। तो मतलब मैं बस में सत्साधन करती हूँ, तो वो ठीक है कि नहीं करना चाहिए बस में सत्साधन? नहीं, वो तो घर पे बैठ के शांति से करना चाहिए। हाँ तो क्या है, हाँ वहाँ पूरा ध्यान नहीं रहेगा। हाँ उसमें आजू बाजू सब फ्रेंड्स है, तो सब बातें करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, तो उसमें ही हाँ ध्यान चला जाएगा। हाँ बराबर। तो एक चित्त से शांति से करना चाहिए। हाँ शांति से करना तो चाहिए। ये घर पे ही करो, फिर हाँ एक्स्ट्रा टाइम मिले तो बस में एक्स्ट्रा करो, उसका वादा नहीं है, लेकिन हाँ एक दफे तो जो घर पे होना चाहिए। हाँ घर पे होना चाहिए। समझ में आया? हाँ समझ शांति में से आया। एक बाजू पर बैठ के सब कर लेने का, हाँ बराबर। कोई डिस्टरबेंस नहीं आवे बीच में, हाँ बराबर। पर करना पड़े। हाँ ये जो बस में करो तो वादा नहीं है एक्स्ट्रा। बराबर। समझ में आया? हाँ समझ में आया। ठीक है, हाँ थैंक यू। ये जय दीदी सच्चिदानंद। आपका हाँ क्वेश्चन है? हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन था, वितराग का क्या मतलब होता है और वितराग भगवान कौन होते हैं? यानी कि जो राग द्वेष में से मुक्त हो गए हैं, जैसे तुमको मम्मी के प्रति राग होता है कि नहीं? मम्मी अच्छी लगती है कि नहीं? हाँ हाँ, तो उनके प्रति राग है। और हाँ कभी कभी भाई बहन आपको डांटते हैं, पापा डांटते हैं, तो उसके प्रति गुस्सा आ जाता है कि नहीं? हाँ, आता है। तो ये द्वेष हो गया। तो हाँ राग और द्वेष में से जो मुक्त हो गए हैं, तो उसको वितराग भगवान बोलते हैं। हाँ समझ में आया? हाँ, समझ में आया। और दादा, वितराग भगवान कौन है? मतलब भगवान तीर्थंकर में से कोई? ये सभी तीर्थंकर वितराग है, सब तीर्थंकर। हाँ ज्ञानी पुरुष भी वितराग है। दादा भगवान हो गए ना, हाँ वो भी वितराग है। हाँ आए? हाँ। जय तो सच्चिदानंद। आपने रिपोर्ट दिया आज का? हाँ, मैंने आज दिया था। ओके, क्योंकि आज मेरे ट्यूशन रेगुलर 6 o'clock तक होते थे, पर आज 7 o'clock तक थे तो लेट हो गया था थोड़ा, पर 7:25 को मैंने भेज दिया था। ओके, आपको आज पद, आपका टर्न है, पद आज का टर्न है, आपको मालूम है ना? हाँ, मैंने किया है। वेरी गुड। देवम के क्वेश्चन लगे बाद में पढ़ लेगा देवम। हाँ जय सच्चिदानंद। 9 कलम में न अनुमोदय, तो अनुमोदय का मतलब क्या होता है? क्या अनुमोदय का मतलब क्या होता है सत्साधन? अनुमोदय यानी कि इसका मतलब कैसा है कि समझो कि कोई ऐसा काम करता है, कोई अच्छा भी काम करता है, कोई बुरा भी काम करता है, हाँ लेकिन हम बोलते हैं ना भाई तुम करो, कोई वादा नहीं है, मजा आ जाएगा।
ऐसा बोलते हैं कि नहीं? हाँ बोलते हैं। कोई तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है, तुम बीच में नीचे सब खेलते हो, समझ में आता है? हाँ और दूसरे फ्रेंड कोई किसी को हैरान करता है और तुझे मजा आता है, तो उसको भी बोलना भी ऐसा करना चाहिए, मजा आ गई, हाँ बोलता हूँ। बोलते हैं कि नहीं? तो आपने अनुमोदन दिया ना उसको, हाँ यानी कि उसको अप्रिशिएट किया कि नहीं? हाँ किया। अनुमोदन दिया? हाँ समझ में आया? हाँ एवं हाँ तो ये क्या बोलता है कि किसी को हमें गलत जो गलत कर रहा है उसमें अनुमोदन नहीं देना है, हाँ फेवर नहीं करना है, हाँ समझ में आता है? हाँ। जय सच्चिदानंद। तो मैं दादा ये एवरीडे बच्चे लोग 3-4 दो तीन पंक्तियों पद की तैयार करके गाते हैं। ओके, आज हीर का टर्न। दीदी हाँ, जय सच्चिदानंद। નથી ख्वाहिश पूज पानी, નથી હા સ્થાન બીજા પણ અમે તો ગાઈશું કેવળ મનુષ્યના ભાવનું હેતુ જાણ. ખરેખર શુદ્ધ પ્રેમીઓ સહુને ગુણ લા દેખ અમારો વિશ્વમિત્રતા જગતને મોક્ષ અમી દેશે. જગતને મોક્ષ અમી દેશે. જીગરના પ્રેમનો છાંટો કમાડો કમાડો ખોલે સુહુદિલના. સહુને હિત કરવા તો ખુલી છે જ્ઞાની સંગ મિલના. જય સચ્ચિદાનંદ. देखो, आपने तैयार अच्छी तरह से नहीं किया, आप अच्छी तरह से सिंग नहीं किया, और आपको तो इतना टाइम मिलता है फ्री। हाँ, पर दादा कल मेरा एसएस का टेस्ट का था ना, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले तैयार किया था, तो थोड़े वर्डिंग्स याद नहीं थे, इसलिए देखना पड़ा था। और आप तो एक्सक्यूज बहुत आपके पास रहता है ना, एक स्केड्यूल कितना दिन से आता है? सॉरी दादा, सबको मालूम है कि कब कब बोलने का, सिंग करने का है। सो हियर नो एक्सक्यूजेस। ओके दादा। आपने अच्छी तरह से तैयार नहीं किया, फिर को बोलो कि नेक्स्ट टाइम प्रॉपर्ली प्रिपेयर कराएंगे। ओके। हाँ। ये आपने किसको बताया ये पद मुझे मम्मी ने बताया था, क्योंकि मम्मी को इसमें ऐसा लगता है कि दादा भगवान को ऐसा नहीं चाहिए कि कोई उनकी पूजा और वो सब करे। दादा भगवान तो सिर्फ उन लोगों, सभी लोगों के हित की ही बात करते थे, और इस जगत में जो भी शुद्ध प्रेमियां हैं उन सभी के वो गुण भी देखते थे, और उनकी ये विश्वमित्र भाव जो था उनके जगत में, उनकी इस भावना से पूरे जगत को मोक्ष और अमी की प्राप्ति हो सकती है। और जिगर के प्रेम भाव के जो छींटे पड़ते हैं हम पर, यानी कि वो जो प्रेम हम पे बरसाता है, उनसे हम सभी का दिल खुल जाता है, और दादा भगवान हमेशा सबके हित के बारे में ही बात करते थे, और कहते थे कि यहाँ पूरा ज्ञान है और यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। वेरी गुड। मतलब दादा बहुत बढ़िया। आप ऐड करने का है उसमें, ये पद में। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ ऐड करने का है? ठीक है मंदिर दादा। हाँ बोलो। क्या बोले? कुछ ऐड करने का है? नहीं बहुत बहुत अच्छा है ये सब।
जो छोटे बच्चे की जो सब सोच है ना, वो बहुत बढ़िया है, सिलेक्शन भी बहुत अच्छा है। जो अच्छा लगता है ना उसको, वही ऐसे काल में भी ये सब अच्छा लगता है उन लोगों को, ऐसा पीरियड में भी। ठीक है। प्रहर। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये था कि पॉजिटिव दृष्टि जो आप सेंड करते हो, उसमें एक में वो एक सेंटेंस आया था, આપણે બધા એક જ છે, આપણામાં કોઈ जुड़ाई નથી। तो ये बोलकर हम वो हमारा अहंकार चला जाता है 24 आवर्स के लिए, जो वो था ना सेंटेंस, तो ये सचमुच हो सकता है? हाँ है ना, वही उससे ही होएगा। ये जो भावना है ना, जो जहाँ जहाँ भेद पड़ते हैं, जुदाई होती है, वहाँ सब झगड़ा होता है कि नहीं? हाँ, होता है। हाँ, वहाँ जहाँ जुदाई नहीं है तो प्रेम भाव रहता है कि नहीं एक दूसरे के लिए? जहाँ जहाँ जुदाई नहीं है तो वहाँ एक दूसरे के लिए प्रेम भाव रहता है कि नहीं? समझ में आया आपको? प्रहर बोलिए। हाँ। क्या लगता है तेरे को? समझ में आया। तो इससे ही होएगा सब। ओके। मैं कल ये सुबह बोलकर ट्राई करूंगा। वेरी गुड, वेरी सच्चिदानंद। ओके, दूसरा किसी को क्वेश्चन है? ओके, तो जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कल सत्साधन में सबको गोल्ड मेडल मिलना मांगता है। ओके। हाँ। जय सच्चिदानंद। और एक मिनट, प्रहर बोलिए। आज मैंने सारे सत्साधन किए थे। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड प्रहर। जय सच्चिदानंद महेंद्र दादा। जय सच्चिदानंद रानी दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई। जय सच्चिदानंद। रंजी जी जय सच्चिदानंद। महेंद्रानंद जी जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। આપનો મોકલ્યો છે વોટ્સએપ માં फोटो कहूं क्या? हाँ बोलो। हेतु वगर इरादा वगर झगड़ा उभा थाय एનું નામ સંસાર। આ हेतु वगर इरादा वगर झगड़ा થોડું प्रकाश पाड़ो। दीपिका जी समझाओ। ऐसा है ना, संसार क्योंकि समझ नहीं है, इसीलिए ऐसा पता ही नहीं चलता है, क्योंकि अंदर अज्ञानता के कारण जो सब कसाई रहते हैं ना, तो इरादा नहीं होता है, फिर भी झगड़ा हो जाता है और उसका नाम ही संसार खड़ा हो जाता है। कोई गोल नहीं होता है, क्योंकि अभी अज्ञान है ना, तो वो आपको कसाई करवाएगा ही। आप सुनिए, इसीलिए क्या कहा कि रात को सो गए ना, तो मैं सो गया करके सोते हैं, तो रात को भी कर्म बांधते हैं। अज्ञान का काम ही यह है कि, और इसीलिए वो संसार खड़ा कर ही देता है। तो इसका कोई एग्जांपल थोड़ा सा बता सकते हैं? हेतु वगर हमारे जीवन व्यवहार में हमने देखा नहीं, हमने खुद ज्ञान के बगैर, मतलब हमारी इच्छा नहीं होती है तो तब भी झगड़ा हो जाता है ये। हाँ, क्योंकि मेन बात क्या है, अज्ञान सवार है ना।
और जहाँ ज्ञान हो जाता है तो वहाँ संसार बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पर इरादा से किसी को भी दुख नहीं देना है। और कसाई बंद हो जाते हैं। एक और पूछ सकते हो जी? और ऐसा बताया कि जहाँ झगड़ा होने की संभावना है ना, वहां भी झगड़ा नहीं होने देते हैं। हाँ, एक और पूछ सकते हो? आप पूछिए। हाँ, મારી પોતાની ભૂલનો બોજો ના લાગે, પારકી ભૂલનો બોજો લાગે। हाँ, सॉरी, हम अपने खुद के लिए इतने अंधकार में रहते हैं कि उसकी इतनी सारी ढेर सारी गलतियां खड़ी है, दोष खड़े हैं वहां पर, अभी उसका समाधान नहीं हुआ है, यानी बहुत काम पड़ा है, लेकिन उसका हमें कोई बुरा लगता नहीं है। और किसी की थोड़ी सी गलती दिखाई देती है तो फिर उसके लिए झगड़ा करते हैं, चर्चाएं करते हैं, और हमें उसका ख्याल भी रहता है कि ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा करते रहते हैं वगैरह। और इसलिए बताया कि आपने आपके सभी दोष देख लिए हैं समझो, तो आप दूसरों के ऊपर नजर करें। अगर ये परिस्थिति है तो नजर दूसरे पर नजर करने का समय ही नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। प्यूरीबेन, 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 गीताबेन, जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब, जय सच्चिदानंद जय महेंद्र आनंद जी सच्चिदानंद। साहब, दीपक आनंद जी साहब, जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद साहब। आ बुक नंबर 8 पानु नंबर 75 तारीख 11/7/69 69 दादानी पोड़ वडोदरा। नीचे पेज 44 ऑफ 69 नहीं 44 ऑफ 59। हाँ सॉरी सर, 44 ऑफ 59 छेक नीचे ना नीचे थी बीजो पैराग्राफ। बोलो। ये पैराग्राफ में छेल्ली 4 लाइन। મહેન્દ્રાનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ। સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે બહારનો ગમે તેટલો વિરોધાભાસ હોય તો પણ તમારી અંદર નિરંતર નક્કી કરેલું હોય તો તે કાર્ય થવાનું જ। અંતરથી વિરોધ ન હોય તો તું પોતે છું, બીજો અધિષ્ઠિર આત્મા છે અને મન છે, મન કે અમુક કરવું, પણ અધિષ્ઠિત આત્મા કે આ નથી કરવું તો તે ન થાય। આમાં જે ભાવ છે તે અધિષ્ઠિત આત્માના છે, પણ તમે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છો। અહંકાર અધિષ્ઠિત આત્મા જેવું જ કામ કરે છે। મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર તે ચારેયનો માલિક અધિષ્ઠિત આત્મા છે। આમાં થોડું પ્રકાશ આપો ને। प्रकाश जी मुकुल।
એક મિનિટ, ક્યાંથી શરૂ થાય તમે કીધું? નીચેથી છેલ્લી 4 લાઈન. બોલો, શરૂઆત ક્યાંથી છે પણ? બહારનો ગમે તેટલો વિરોધાભાસ હોય તો પણ તમારી અંદર નિરંતર નક્કી કરેલું હોય તો તે કાર્ય થવાનું જ. છેલ્લેથી બીજો પેરેગ્રાફ એની 4 લાઈન છેલ્લી. ઓકે, મળ્યું. હા. અધિષ્ઠિત આત્મા. હા, બરાબર. બહારના ગમે તેટલો વિરોધાભાસ કરે હોય તો પણ તમારી અંદર નિરંતર નક્કી કરેલું હોય તો તે કાર્ય થવાનું છે. હા, બરોબર છે સાહેબ. હાજી. એટલે આમાં કેવું હોય કે તમે ગમે બહાર બધા વિરોધાભાસ હોય, આ કામ કરવા જેવું નથી, ઘણું બધું બતાવે લોકો. હાજી. ગીતાબેન? હાજી હાજી સાહેબ. ઘરમાં બધાનો વિરોધ હોય, બહાર બી બધાનો વિરોધ હોય કે આ કામ કરવા જેવું નથી, આવું નથી, તેમ નથી. બધા વિરોધ આવતા હોય. હાજી. પણ છતાં તમારું નક્કી છે કે ભાઈ મારે કરવું જ છે, આ થવું જ જોઈએ એમ. હા. શું? ખ્યાલ? તો ક્યાં એ કાર્ય પૂરું થઈ જ જાય. થઈ જ જાય. ક્યારે તમને શંકા ના પડવી જોઈએ. શંકા ના, બરોબર છે સર. ખ્યાલ? હા. એ કાર્ય કરવા માટે તમને શંકા ના પડવી જોઈએ. શું? એટલે આપણી શંકા નથી, એટલે એ કાર્ય કરવામાં આપણું નક્કીપણું છે જ. હા, નક્કીપણું છે અને શંકા પણ નથી ભાઈ આ થશે જ એમ. હા હા હા. ગમે તેટલા અંતરાય આવશે પણ મારે કરવાનું જ છે. હા. થઈ જશે. ખ્યાલ આવે? હા. એટલે પોતાના નક્કીપણા ઉપર જ આખો એ વ્યવહાર થઈ રહે છે પછી. આ કેવું છે કે જેમ આપણને દાદા ભગવાન મળ્યા. હાજી. બરાબર. જૈન કુટુંબમાં જન્મ થયો હોય તો એમ કે ભાઈ નહીં, આપણે તો આ તીર્થંકર જ બરાબર છે, બીજા છે નહીં, આપણે ત્યાં જવાય જ નહીં, એ વાત બધી કરે કે નહીં બધા? હા, પહેલા બહુ બધા વાત કરે કે નહીં એવી બધી? પણ તમારું નક્કી છે ભાઈ મારે મોક્ષે જ જવું છે અને મારા જ્ઞાની પુરુષને મળવું જ છે, તો કોઈ અંતર આવશે ખરો? ના, તો કોઈ જ અંતરાય ન આવે. બરોબર છે, આપણું જ નક્કી. ક્યાંય શંકા નથી તમને. તમારું પોતાનું નક્કી છે તો ક્યાંય અંતરાય આવશે ખરો? ના, ત્યારે નહીં આવે આપણે અંતરાય. ચારે બાજુથી બધા વિરોધ કરતા હશે તમારો. હા હા હા, બરોબર છે. કરેક્ટ સાહેબ. પણ તમારું નક્કી છે મારે મોક્ષે જ જવું છે અને મારા જ્ઞાની પુરુષ પ્રમાણે જ ચાલવું છે, એમની આજ્ઞામાં જ રહેવું છે, તો ક્યાંય અંતરાય આવશે ખરો? કોઈ તમને અટકાવી શકશે? ના જી, ના ના. એ પછી ગમે તે કામ હોય. આ તો એક દાખલો આપ્યો. હાજી. હા. તમે પોતે મજબૂત છો અને ક્યાંય શંકા નથી. શું? હાજી. ખ્યાલ આવે કે તમને? હા હા હા, ખ્યાલ આવ્યો સાહેબ. હા હા. પછી સાહેબ પેલું કોને કે અધિષ્ઠિત આત્મા છે. તું પોતે જ છું, બીજો એક અધિષ્ઠિત આત્મા છે અને મન છે. અને મન કે છે અમુક કરવું, પણ અધિષ્ઠિત આત્મા કે આ નથી કરવું તો તે ન જ થાય. આમાં જે ભાવ છે તે અધિષ્ઠિત આત્માના છે. અધિષ્ઠિત આત્મા એટલે એ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા? આ એટલે પોતે જે છે નહીં એને માની લીધેલું છે, એટલે મૂળ અહંકાર. હા, અહંકાર નો. હા બરાબર ને? હા. શું? એ અહંકાર બતાવે કે આ નથી કરવું, મન બતાવે, મન જુદું બતાવે. હા, મન જુદું બતાડે. શું? હા. બરાબર.
મન જુદું બતાડે ને અધિષ્ઠિત આત્મા પણ જુદું બતાડે. હા. પણ પછી મનમાં હોય કે આની આ કરવું છે, આ કરવું છે, પેલું કે આ નથી કરવું. હા 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 હમ. હા શંકાઓ બતાવી દે, શંકાઓ ઊભી કરી દે, બધું કરે. હા સાચી વાત છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા હા પછી એ કામ થાય નહીં. ના. પણ સાહેબ આમાં એક છેલ્લી લીટી એમાં એવું કે છે કે અહંકાર અધિષ્ઠિત આત્મા જેવું કામ કરે છે, તો એ અહંકાર કેમ આવી ગયો એમાં પાછું? એ અહંકાર શેનાથી ઉભો થયો? હા કે પોતે જે છે જે નથી એને છે માની લીધેલું છે. હા એ બરોબર છે. ખ્યાલ હા આવે કે નહીં? હા શું એટલે હવે એ જે એટલે એ કામ કેવું કરશે? હમ એવું છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? હમ એટલે પોતે પોતે જે અજ્ઞાન દશામાં છે, પોતે હું કોણ છું જાણ્યું નથી, તારે હમ પોતા એ જે એના પ્રમાણે ચાલશે ને. હા તો એટલે આ બધાનો માલિક છે ને ફર્યો ને. બધાનો માલિક. એ માલિક થઈ ગયો કે ને. હા એ માલિક થઈ ગયો. હા જી હા હા એટલે અધિષ્ઠિત મન બુદ્ધિ આત્મા કે ચિત્ત છે અહંકાર એમાં જ બધાનો થાય. માલિક થઈ ગયો ને. હા એટલે એ જ અધિષ્ઠિત આત્મા હા માલિક થઈ ગયો. એટલે આ જે આત્મા જે છે ને એ અનાત્માને જ આત્મા માની લીધેલો છે. હા રિલેટિવ ને રિયલ માની લીધેલું છે. હા જી હા 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 ખ્યાલ આવે? હા હા હવે ખ્યાલ આવ્યો બરોબર. હા અનાત્માને આત્મા માની લીધો તો તેનું આ બધી હમ એ છે. બરોબર. હા હા બરોબર. અને છેલ્લી લીટીમાં પણ એવું જ લખ્યું છે સાહેબ કે હા મન બુદ્ધિ ચિત્ત અને અહંકાર તે ચારેય નો માલિક અધિષ્ઠિત આત્મા જ છે. હા હમ હા હા એટલે અધિષ્ઠિત આત્મા એ આપણને બધું જ્ઞાન ભણી જ આગળ આગળ દોરે. પછી પ્રજ્ઞાથી પછીનું છે શું? એ જે અધિષ્ઠિત આત્મા છે. આમાં હા જે દાદા ભગવાન કે છે હા અધિષ્ઠિત હા આત્મા, તે હમ પ્રજ્ઞા જેમ આપણને આત્મા ભણી લઈ જાય છે, એવું જ આ પણ એવું જ છે. એમ આવું જ છે અધિષ્ઠિત આત્મા. એ સમજાવ્યું નહીં બરાબર. તમારો ક્વેશ્ચન હું શું સમજાવ્યું. કઉ છું કે જેમ આપણે પ્રજ્ઞા આપણને આત્મા ભણી આગળ જ એમાં હા લઈ જાય છે, તો એવી રીતે અધિષ્ઠિત એ આત્મા એ સંસાર ભણી લઈ જશે. હા એ સંસાર ભણી લઈ જશે. અધિષ્ઠિત આત્મા. હા હા ખ્યાલ બરોબર આવે? છે. હા 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 ખ્યાલ આવ્યો. એટલે એક પ્રકારનું અજ્ઞા. હા અજ્ઞાન એટલે આ અજ્ઞાન થી ઉભું થયેલું છે બધું. હા પોતાનું અજ્ઞાન છે એટલે એ કઈ બાજુ લઈ જશે? એ સંસારમાં સંસાર બાજુ. હા સંસાર બાજુ. હા સંસાર બાજુ લઈ જશે અજ્ઞાન. બરોબર. અને પેલું પોતે કોણ છે જાણ્યું, રિલેટિવ ને રિલેટિવ માન્યું, રિયલ ને રિયલ માન્યું, હા તે મુક્તિ તરફ લઈ જશે. એક્ઝેક્ટ સાચી વાત છે. બરોબર. બરાબર. હા જી સાહેબ બરોબર. જય સચ્ચિદાનંદ. મહેન્દ્ર આનંદજી, દીપક આનંદજી, જય 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 સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. સચિદાનંદ. સચિનભાઈ. સચ્ચિદાનંદ મહેરામજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ રજનીભાઈ, જય જય સચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ દીપકજી. જય આપણે આ સચ્ચિદાનંદ. સ્વરૂપ વિજ્ઞાન શ્રેણી 2 એમાં નાના 2 સૂત્રો છે. પહેલું છે સૂત્ર નંબર 7284, 7484, પેજ નંબર 205. 7285 સોરી.
વાંચું છું અક્રમ એટલે આ દળેલું છે તેમ જાણવું અને તેને ફરી દળવું નહીં તે અને ક્રમિક એટલે દળેલાને ફરી દળવું તે આ શું કહેવા માંગે આ દળેલાને દળવાની વાત કરે છે બરાબર છે. એટલે અક્રમ વિજ્ઞાન આપણને પોતે એમાંથી આ દ્રષ્ટિ મળી, પોતાના સ્વરૂપનું ભાન થયું અને ખરેખર હું કોણ છું એ જાણ્યું, એટલે અકર્તા ભાવમાં આવ્યા અને આ થઈ રહ્યું છે, આ બની રહ્યું છે, હું એનો કરતા નથી. ખ્યાલ આવ્યો? આ થઈ રહ્યું છે એટલે એ શું બતાવે છે કે આગળ કર્મ બંધાઈ ગયેલા છે એનું પરિણામ રૂપે આવેલું છે અત્યારે. એ નવું નથી કરતા. શું નવું કઈ થતું નથી. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર. આખું વાક્ય ફરીથી બોલો તો. અક્રમ એટલે આ દળેલું છે તેમ જાણવું. હા, અને હવે એટલે એમ જાણવું એટલે તમે ફક્ત એને જોયા કરો, જાણ્યા કરો. બરાબર. એને ફરી દળવું નહીં એમ. એટલે તમે જોવા જાણવામાં આવો એટલે ફરીથી દળવાનું છે જ નહીં ને. તમે માનતા તો હું કરું છું એવું. બરાબર. તમે કરતા પણ આમાં હોય તો આ દળે ના દળવાનું છે. ખ્યાલ? બરાબર. એટલે કરતા પણ આમાં કેવી રીતે દળીએ છીએ એને ફરીથી? એટલે જે થઈ રહ્યું છે એને તમે માનો છો કે હું કરું છું. બરાબર. આગળ કરતાપણાના હિસાબે આ કર્મ બંધાયા. હવે એ પરિણામ રૂપે આવ્યું. બરાબર. પરિણામમાં તમારે કશું કરવાનું હોય ખરું? ના. કે થઈ જાય છે બધું? બધું થઈ જાય છે ને? બરાબર. હવે થઈ જાય છે એને તમે માનો છો કે હું કરું છું. બરાબર. એટલે આ પરિણામ આવ્યું. બરાબર. હેલો. બરાબર. હું કરું છું એ દળ્યું છે પાછું ફરી દળાય છે. દળી ગયેલું છે. આ દળી ગયેલું છે બધું. બતાય છે એનો અર્થ એવો થયો ને. હું કરું છું એ માન્યતાને લઈને એ ફરીથી પાછું બંધાય છે. ફરીથી બંધાશે એટલે એને કહ્યું. બરાબર, સમજાયું. અને ક્રમિક માર્ગમાં આ એની માન્યતા છે હું કરું છું એ. બરાબર. બરાબર. કર્યા વગર થાય કેવી છે એ બધું માન્યતા છે પાછું. બરાબર. થાય જ નહીં, કરવું જ પડે, કરવું જ જોઈએ એવી રીતે ભાષા હોય. બરાબર. બરાબર. ક્રમિક માર્ગમાં સમજાયું. એટલે નવું દળાતું જાય. બરાબર. સમજાવે. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. આ બીજું છે એક એ છે સૂત્ર નંબર 7292 7292 અને પેજ નંબર 206 206. એમાં એવું કે છે દાદા ભગવાન એવું કે છે કે અમે તો આ બધા અહીં જે આવે તે બધાનું સાંભળીએ, પણ એક તો અમારો કાન બહેરો અને બીજું અમે અમારો ભાવ પણ બહેરો રાખીએ. અમારો ભાવ પણ બહેરો રાખીએ. હા, ભાવ પણ બહેરો. હા, બહેરો રાખીએ. હા હા, આ એ સૂત્ર છે. એટલે આ ભાવ બહેરો કેવી રીતે રાખવો? કાન તો બરાબર છે, કાનથી સંભળાયું નહીં. હા, એટલે કાન તો બહેરો છે પણ અમારો ભાવ પણ બહેરો રાખીએ એવું કે છે દાદા. એટલે ક્યાંય અભિપ્રાયમાં ના રહે, કોઈ જાતનો અભિપ્રાય હોય નહીં એમ. ગમે તેવું હોય, ગમે તેવું સાંભળે, ગમે તેવું હોય, ક્યાંય એના અભિપ્રાયમાં પડે નહીં.
એના માટે કોઈ અભિપ્રાય ઉભો ના થાય, એનો ભાવ પણ બગડે નહીં. એના માટે ગમે તેટલું નેગેટિવ બોલતો હોય, ગમે તે કરતો હોય. ખ્યાલ આવે? હા એટલે બરાબર છે. હા એટલે એવું ઇવન અહીંયા દાદા ભગવાન માટે બી આડું અવળું બોલતો હોય હા તો ત્યાં અમે તમારો કામ તો પહેરો છે પણ અમારો ભાવ પણ બગડે નહીં એમ કે બરાબર હા, એટલે ક્યાંય એના માટે કઈ એક સહેજ પણ નેગેટિવ ઊભું ના થાય અંદર, એનો ભાવ બગડે નહીં એમનો. ખ્યાલ આવે? ક્યાંય કોઈ રીતે એને દોષિત ના જોવે. બરાબર. શું સહેજ પણ ખરાબ ભાવ એના માટે ઉભો ના થાય. બરાબર છે. સમજાય વાત? બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સતીભાઈ, શાંતિભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ મહેન્દ્રાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંતભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આ શબ્દ અધિષ્ઠિત આત્મા એ નવો જ લાગ્યો મને. બરાબર છે? પ્રતિષ્ઠિત આત્મા એ શબ્દ આપણે સાંભળ્યો. પ્રતિષ્ઠિત આત્મા એટલે ગયા ભવમાં, આગળના ભવમાં જે કંઈ આપણે પ્રતિષ્ઠા લઈને આવ્યા છીએ એ આત્મા આજે આ ભવમાં કામ કરી રહ્યો છે, આપણે કરતા નથી. હવે એ કામ જે લઈને આવ્યો છે એ જ કામ થાય છે, પણ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર કામ કરવા તૈયાર થયો હોય પણ જો અધિષ્ઠિત આત્મા એવું આમાં આવ્યું કે એ ન ઈચ્છે તો એ કામ થઈ શકે નહીં. તો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા સમજાય છે સાહેબ. અધિષ્ઠિત આત્માનું હજુ મને કઈ ઘેર બેસતી નથી. બરાબર. એટલે આ તમે કઈ પણ કામ કરવા જાઓ એટલે મન બતાવે, ચિત્ત બતાવે, બધું બતાવે કે નહીં? અલગ અલગ બધી વસ્તુઓ. હા, બતાવે. એ બધાની અંદર ઈચ્છા હોય. હા. પણ તમે ના પાડ દો કે ભાઈ ના નથી કરવાનું. એટલે એ ના પાડનાર કોણ સાહેબ? હા, એટલે આમ દેખાય, દેખી રીતે શાંતિ ભાઈ લાગે. હા હા. પણ અંદર જે તમારું અંદર ચાલતું હોય, તમારી છે એ જે રીતે ચાલતી હોય એ પ્રમાણે શાંતિભાઈ વર્તશે ને. હા, એ પ્રમાણે વર્તે. બરાબર. એ બધાને ઉડાડી દેશે કે નહીં? હે? એ બધાને ઉડાડી દેશે કે નહીં? હા, એ બધાને ઉડાડી દે. સમજણ છે. હા. શું એટલે એ કોઈનું માનશે ના. એટલે એ આપણી ગાઢ થયેલી સમજણ નહીં? હા હા. એટલે એ જે તમે મૂળ તમારી માન્યતા. હા. ખ્યાલ કે નહીં? હા હા. એ માન્યતા જે તમારી જે છે એ કશું કરવા નહીં દે. એટલે એ માન્યતાને એવી ગાઢ થઈ ગઈ હોય, અવગાઢ થઈ ગઈ હોય કે મન, વચન, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર ને પણ ગોઠે નહીં. હા, ગાંઠે નહીં એને. બરાબર. સરસ સરસ સાહેબ. એ માન્યતા જે છે ને એ આ કશું કરવા ના દે. બધાની હોય. હા હા. શું એટલે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જે છે હા, એમાં ગયા ભવના જે કઈ ભાવ ઉમેરાવા હોય પણ એક કોઈ માન્યતા એવી દઢ હોય, એવી અવઘાત થઈ ગઈ હોય કે જે ઊભી થાય તો કામ ના કરવા દે. બરાબર સાહેબ? ના કરવા દે. એ તો તમને અનુભવ તો હશે ને તમારા આ બધા વ્યવહારમાં. હા. તમારી જે માન્યતા છે એ પ્રમાણે ના ચાલે તો શું થાય બધું? હા. ખ્યાલ આવે નહીં? બરાબર. બધા આપણા વ્યવહારમાં બધા અનુભવ તો હશે જ ને તમને. આજ હોય જ ને. આપણા વિરુદ્ધ થતું હોય તો એ આપણે તારું કીને પણ હરખું કરાવીએ કે નહીં, આમ જ હોવું જોઈએ. બરાબર છે. સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગૌતમભાઈ.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि निश्चय 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 ने साथे व्यवहार करना, हाँ निश्चय के साथ में व्यवहार करना, हाँ तो ये थोड़ा समझाइए कैसे। क्या गौतम भाई ना आपका नाम? हाँ, गौतम भाई। हाँ, तो मैं रिलेटिव से मैं गौतम भाई हूँ और रियल में मैं शुद्धात्मा हूँ। बराबर। तो जो मैं शुद्धात्मा हुआ निश्चय हुआ हाँ। और गौतम भाई व्यवहार में है। बराबर। तो गौतम भाई जो जो करते हैं, जो जो क्रिया करते हैं, हाँ। लेकिन तो गौतम भाई करते हैं ये सभी व्यवहार में मेरा स्वरूप क्या है, तो मैं शुद्धात्मा हूँ। बराबर। तो ये तुम्हारे ख्याल में रहना चाहिए। पूरा ख्याल के साथ आप जो क्रिया करते हैं तो निश्चय में रह के निश्चय के साथ व्यवहार होगा कि नहीं? हाँ, वो तो हुआ। निश्चय बराबर भी है। हुआ और व्यवहार भी हुआ, बराबर। दोनों हो गया कि नहीं? हो गया। समझ में आता है? बराबर। आता, लेकिन वो प्रेजेंट मोमेंट में तो वो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं, पॉसिबल है ना। अच्छा। आपको ख्याल ही रखने का है, हाँ, ऐसा कुछ बोलने का नहीं है कि मैं शुद्धात्मा हूँ। सही है। आपका नाम गौतम भैया है तो आप बोलते रहते हो, तो नहीं, ख्याल में है आपका? वो तो आपका ख्याल में ही है। ख्याल में ही है कि नहीं? है। समझ में आया? तो क्या, आया। तो समझो भाई क्रिया करते हो, काम करते हो, मैं गौतम भाई हूँ ऐसा नहीं आता है, तो क्या गौतम भाई चले गए? नहीं है। उसकी प्रेजेंट पे ही होता है कि नहीं? होता है। तो उसी तरह ये है, सही है। जो पॉसिबल नहीं होता तो ज्ञानी पुरुष बताते ही नहीं। बराबर। सही है। ये बात बताते ही नहीं। हाँ, वो तो सही है। समझ में आया कि लेकिन मेरे को अनुभव में। चलो भाई, हमें समझ में नहीं आता है ऐसा बोलो, लेकिन हाँ, वही नहीं है तो निश्चय में आप बोलते हो। हाँ, नहीं, वही मेरा कहने का मतलब समझ में नहीं है। सही। हाँ, बराबर। सही है। तो निश्चय से बोल जाते हो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, बराबर। समझ में आया। समझ में आया? हाँ, आया है। कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब ये है कि जितना हम 5 आज्ञा को रिलेटिव व्यू पॉइंट, रियल व्यू पॉइंट और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, हाँ जितना हर सहयोग में अंदर से समझते जाएंगे, भले वो व्यवहार में नहीं आए, लेकिन अंदर से जितना समझेंगे उतना व्यवहार के साथ निश्चय हुआ करके बोला जाएगा। वो जो समझो भाई अपनी भूल हो गई, बराबर। उसका वो पूरा एक्सप्लेन करके, अंदर एक्सप्लेन करके पूरा समझ लो सही है। कैसे भूल हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, तो ये समझ में आ जाएगा कि नहीं पूरा? वो अनम्यूट करो आपका अनम्यूट करो, म्यूट हो गया। हाँ, 1 मिनट। हाँ, बराबर। हाँ, समझ में आया कि नहीं? हाँ, आया। बराबर। उसका कंक्लूजन निकालो। कोई भी व्यवहार हो गया, चलो भूल हो गई अपनी, हाँ। कंक्लूजन निकालेंगे तो धीरे धीरे भूल बंद हो जाएगी कि नहीं? हाँ, हो जाएगी। हाँ, व्यवहार का सार निकालना उस समय एट द मोमेंट हाजिर नहीं रहा तो बाद में दादा की आज्ञा का वो समझना उसमें कि भाई ये है, ये है, ये। बराबर। समझते सब सही हो जाएगा। हाँ, समझ क्लियर कर देनी। सही है एकदम। समझ में आया? तो निश्चय के साथ व्यवहार आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है ऐसा बोलेगे तो ये पूरा अंतर आ जाएगा, समझ में अंतर आ जाएगा, आपको समझ ही नहीं देगा। सही, ये मेरी गलती हो गई। है पॉसिबल, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ऐसा बोलो तो आपकी समझ। हाँ, एकदम सही। क्या बराबर। ये पॉसिबल नहीं होता तो ज्ञानी पुरुष बताते ही नहीं। हाँ, नहीं बताते वो, सही बात है। हाँ, ऐसा वो देते ही नहीं अपन को। बराबर। सही, पॉसिबल है इसलिए दिया। सही है। हाँ, सही, बराबर। समझ में आया।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पुकार जी, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है? तो क्या समय करने का है? ओ एक मिनट आ गया। सरला बेन, हाँ सरला बेन का आ गया। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महेंद्रानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। વિઠ્ઠલભાઈ ની MRI ની અપોઇન્ટમેન્ટ હતી 3-4 દિવસ પહેલા, અને અમે ટાઈમ એ લોકોએ ટેક્સ્ટ કરીને કહ્યું ક્વેશ્ચન જરા લાંબો છે પણ એક્સપ્લેન સમજવા માટે આ છે કે મેં બરાબર આ બધું કઈ રીતે કઈ ભૂલ થઈ છે મારે સમજવું છે. તો એમાં ઘરેથી પ્રાર્થના કરીને ગયેલા કે બધામાં શુદ્ધાત્મા જોવાય ને સંભાવ નિકાલ થાય, એ બધું પ્રાર્થના કરીને જ નીકળેલા ઘરેથી. પછી ત્યાં આગળ જઈને ડિરેક્શન અહીંયાથી લગભગ 30 માઇલ ખાસું એવું દૂર હતું. તો વિઠ્ઠલબેન જ્યાં પણ ટર્ન મારો એમને દુખાવો થાય, એટલે એમને એક સાઈડમાં દુખાવો ઘણો બધો છે. તો એ કે ધીમી ચલાય એમાં કરતા કરતા પહોંચ્યા તો ખરા. પછી રોંગ ડિરેક્શન જ આખું રોંગ હતું, એટલે પાછું શોધતામાં ટાઈમ લાગ્યો. પછી ત્યાં પહોંચ્યા એટલે પછી એ લોકોએ મને ફોર્મ જે કઈ રૂટીન પ્રોસિજર છે ફોર્મ ભર્યું. જયારે 15-20 મિનિટ બેસાડી રાખ્યા પછી એ કે છે કે મશીન સવારથી ચાલતું નથી, અને સલાહનું જરા તે વખતે વ્યવસ્થિત હાજર એક બાજુ બતાવે કે વ્યવસ્થિત છે, અને એક બાજુ એની સામે બંને બાજુ સામસામે થયું અંદરથી. મેં કીધું હાઉ કમ યુ ડિડન્ટ લેટ મી નો સિન્સ, કે છે કે મેં તને એ કરો ટેક્સ કરવાની હતી, આમ છે તેમ છે. સવારથી 3 વખત ટેક્સ આવ્યું કે 1 વાગે અપોઇન્ટમેન્ટ છે, 1 વાગે અપોઇન્ટમેન્ટ છે. અને મેં કહ્યું શો મી, મેં કેમ કરીને થોડું આમ ફોર્સફુલી મેં શો મી, મેં ફોનમાં બતાવ્યું કે શો મી 1 o'clock અપોઇન્ટમેન્ટ, હી હેવન્ટ કેન્સલ એનીથિંગ, હી હેવન્ટ કોલ મી, એમ એવી રીતના. તો પછી અંદર એક બાજુ એમ બતાવે કે આટલે મને ધક્કો ખવડાયો ને આ લોકો કે એ લોકોને કેરલેસ છે ને સ્ટાફમાં કઈ કમ્યુનિકેશન નથી, એ બધું થોડું અંદર ચાલ્યું. એટલે સામે બેનની સાથે થોડું આમ ફોર્સફુલી કહ્યું પણ ખરું. તો પછી અંદર છે તો ચચર્યા કરાય કે આટલો બધો ધક્કો ખવડાયો, આટલો ધક્કો ખવડાયો. એટલે વ્યવસ્થિત બાજુ બતાવે કે ના ચલને છોડને, આ તો વ્યવસ્થિત ને આધીન બન્યું છે, છતાંય છે તો અંદર ચચર્યા જ કરે કે આવું તો હોતું છે એમ. એને પછી આખું એનું એનાલાઇઝ કર્યું કે ભાઈ આ ભૂલ તો એની નથી, કારણ કે વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે, એ તો ખાલી નિમિત્ત માત્ર છે, અને એ બધું. પણ એમાં મને ભૂલ મારી એ સમજાઈ કે આજ્ઞા એક બાજુ શુદ્ધાત્મા કે જોયું છે પણ શબ્દથી જ જોયું છે, ખરેખર શુદ્ધાત્મા એમાં પહેલી આજ્ઞા જ ચૂકી ગઈ હતી કે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી એ બેન નિમિત્ત માત્ર છે, એ સમજાયું જ નહોતું પહેલાથી. એટલે છેલ્લે કન્ક્લુઝન નીકળ્યું. એ હવે મને એમાં જરા ડિટેલ કોને શું મેં ક્યાં ભૂલ કરી. ખરેખર આપણે શું આવું કઈ થાય છે એટલે સીધું વ્યવસ્થિત બોલી નાખીએ છીએ. તમે તપાસ તો કરો ખરેખર એને ફેક્સ કર્યું છે, બધું જ કર્યું છે. એક વખતે મશીન ચાલુ અને પછીથી મશીન બંધ થયું, આપણે તપાસો કરીએ કે નહીં મશીન ક્યારે બંધ થયું? હા, એ મેં પૂછ્યું એને, મેં પૂછ્યું કે સવારથી જ બંધ થયું. તો મેં હા કમ યુ ડિડન્ટ લેટ મી નો, મેં કીધું વાય યુ કીપ ટેક્સિંગ મી કે 1 o'clock અપોઇન્ટમેન્ટ છે, 1 o'clock અપોઇન્ટમેન્ટ છે. હવે કંઈક પણ કોઈ જગ્યાએ કંઈક મિસ્ટેક થયેલી છે, એનો ભાવ તો એવો નથી કે મારે ટેક્સ નથી કરવો, જણાવવું નથી, એવું તો છે જ નહીં. બરાબર. કોઈ પણ જગ્યાએ કંઈક મિસ્ટેક થયેલી છે અને આપણે સુધી મેસેજ પહોંચ્યા નથી. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એટલે આખું ડિટેલમાં જાણીએ ને તો એક્ઝેક્ટ ખબર પડે. આ ખાલી વ્યવસ્થિત છે બોલવાથી પતી નથી જતું. રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? પછી આ બધું કન્ક્લુઝન આવે પછી બોલો કે આ વ્યવસ્થિત છે. બરાબર. સમજાય વાત? પેલું તમને એક્સેપ્ટ નહીં થાય, વ્યવસ્થિત બોલશો તો પણ એક્સેપ્ટ નહીં થાય. ના થયું. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? નહીં કરવા દીધું. બોલવા ખાતર બોલી નાખશો. કારણ કે અંદર અકળામણ છે, એ અકળામણ માંથી બહાર નીકળવા માટે તમે વ્યવસ્થિત બોલો છો. ખ્યાલ આવ્યો? એવું જ થયું. વ્યવસ્થિત સમજી નથી બોલતા, એ એક્સેપ્ટ થતું નથી.
એક્સેપ્ટ ના થાય. તમને તમારી જે અકળામણ છે અકળામણમાંથી બહાર નીકળવા માટે તમે વ્યવસ્થિત બોલો. ખ્યાલ આવે? એટલે આખું બધું એમાં આખું એનાલિસિસ કરીને એનું કન્ફ્યુઝન કાઢો અને પછી એને એક્ઝેક્ટ વ્યવસ્થિત છે ભાઈ ના આ જ વ્યવસ્થિત છે. ખ્યાલ આવે? બરાબર. વ્યવહારનું એનાલિસિસ તો મને એવું સમજાયું કે આ મશીન એ થયેલું પણ એ ખરેખર બેનનો કોઈ બેડ ઇન્ટેન્શન નહોતો, પણ કઈ કમ્યુનિકેશનમાં ભૂલ થઈ છે એવું સમજાયું. એ લોકો મેસેજ પહોંચાડવામાં ભૂલ થઈ છે એવું. હા, એ ગમે છતાં ભૂલ થઈ છે બરાબર છે. હા, પણ આપણા હિસાબે ભૂલ થાય છે કે એના હિસાબે ભૂલ થાય છે? મન કહો. આપણા હિસાબે. ખ્યાલ આવે કે નહીં તમને? આ તમારી દ્રષ્ટિમાં હશે ને તો ક્યાંય પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. બરાબર. ખ્યાલ આવે? એ તો અમારે આ થયેલું. જ્યાં અમેરિકા આવ્યા ત્યારે વિઝા લેવા ગયા ને, અમે હૈદરાબાદ ગયેલા, ત્યાં આગળ અમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી કે ભાઈ તમારે ફોટા લાવવાના નથી, અહીંયા આગળ ફોટા પાડીશું. બરાબર. આગલા દિવસે સાંજે 6 વાગે મેસેજ આવ્યો કે તમે ફોટા લઈને આવજો, મશીન બગડેલું હતું. બરાબર. હવે 6-7 વાગે તો સ્ટુડિયો બંધ થઈ જાય, ફોટા ક્યાં પડાવવા, શું કરવું? રાઈટ. ક્યાં બધું વિચાર્યું નથી. આપણે એને કીધું છે આપણે ફોટા પડાવીએ, ગમે ત્યાં એક જગ્યાએ સ્ટુડિયો ખુલ્લો હતો તો ત્યારે ફોટા પડી ગયા, બધું થઈ ગયું, બીજું ઊભું જ નથી થયું અંદર. આ લોકો વહેલા જણાવવું જોઈએ, આમ કરવું જોઈએ, તેમ કશું નહીં. હજુ અમારી બહુ કચાશ છે, આજ્ઞા સમજવામાં બહુ કચાશ છે હજુ. હા, એટલે જેટલી તમારી સ્થિરતા હશે ને આખી સમજણથી, તો ક્યાંય બધું ઊભું નહીં થાય અને આખું કામ પતી જશે. ખ્યાલ આવે નહીં? બરાબર. એટલે એનાલિસિસ કરી આખું તારણ કાઢ લો, પછી વ્યવસ્થિત બોલો. બરાબર, સમજી ગયું. એ તો આપણી અકળામણમાંથી બહાર નીકળવા વ્યવસ્થિત બોલીએ છીએ. ખ્યાલ આવે નહીં? સમજણથી થતું નથી. એક્ઝેક્ટ મારે સમજી લેવું છે આમાંથી, આ વ્યવસ્થિત છે પણ કઈ રીતે વ્યવસ્થિત છે સમજવું પડશે કે નહીં? એમ કરતા કરતા પાકું થશે બધું. પછી ફરીથી આવો કોઈ સંયોગ આવશે ત્યારે ક્યાંય ઊભું નહીં થાય અંદર. બરાબર. સમજાય વાત? એટલે આખી તમારી સ્થિરતા હશે તો ડિરેક્શનમાં ભૂલ નહીં થાય, કશામાં ભૂલ નહીં થાય. બરાબર. આજે અંદર અકળામણ છે બધું એ હિસાબે બધું આખી બધી ભૂલો થાય પછી. કારણ કે આપણું ચિત્ત એમાં ને એમાં જ હોય. બરાબર. પેલું ભૂલાઈ દે બધું. ખ્યાલ આવે? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બધાને આપણે ટાઈમ થઈ ગયો છે આપણો હવે સામાયિકનો. હા, બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે હમણાં ચોપડાના સામાયિક સાથે લીલી કલમ ચુકાયેલાના પ્રતિક્રમણ રાખ્યા છે, તો એના પર આપણે ધ્યાન રાખીએ અને કેવી રીતે આપણી પહેલી કલમ ચુકાય છે એની ખૂબ સારી સમજણ પણ આપણે મેળવી છે. તો એના પર આપણે હવે જોઈને પ્રતિક્રમણ કરીએ. કોઈની સાથે પહેલી કલમ ચુકાય એનું પ્રમાણ એક સરસ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ આપ્યું છે કે આપણો પ્રેમનો તાર સામા જોડે એકતાનો તાર તૂટી જાય એટલે સામાનો અહમ કોઈને કોઈ રીતે દુભાય છે, અને એ પ્રેમનો તાર તૂટ્યો, એકતાનો તાર તૂટ્યો
એટલે વ્યવહારે ના રહ્યો તો નિશ્ચય તો હોય જ નહીં. એટલે ત્યાં આપણે થોડા જાગ્રત રહીને એને શોધી કાઢીએ કે કઈ રીતે એ અહંકાર કામ કરી ગયો અને બધાથી જુદો પડી ગયો. હું બધાથી જુદો પડી ગયો અને એ બહુ મોટી ભૂલમાં ગણાય. જે દાદાનું પ્રેમ સ્વરૂપ જોયું છે, આપણે સહજ સ્વરૂપ જોયું છે, એ આખું આ 9 કલમની આરાધનાનું જ પરિણામ છે, સ્પષ્ટ પરિણામ. અને ખૂબ સૂક્ષ્મતાએ જઈને એમણે આખું એ સિદ્ધ કર્યું. અને તેથી આપણે સમજી શકીએ કે કેવી રીતે એમનો અહંકાર એ આખો પ્યોર થયો. અને જ્યારે છેલ્લો શું કહેવાય એનું છેલ્લું પડદો પડ્યો, એ સમય આવ્યો છેક સુરત સ્ટેશન પર 1958માં, અને ભગવાન ખુલ્લા થઈ ગયા. એટલે સ્પષ્ટપણે સમજાઈ ગયું હકીકત આખા વિશ્વની, અને અહંકાર ઝીરો થઈ ગયો. જય સચ્ચિદાનંદ. તો આપણે કહીએ મહેન્દ્રજી, તમે છો? હા બોલો. યા તો આપણે તમે ફોલો કરજો, હું બોલાવું છું. હા, ઓકે. હે દાદા ભગવાન, સોરી સંભળાયું? સંભળાય છે મહેન્દ્રાનંદજી? મહેન્દ્રાનંદજી સંભળાય છે? મારો અવાજ સંભળાય છે? Yeah, સંભળાય, તમારું સંભળાય છે, but yes, some problem. Yeah, I got disconnected. શું કરીશું? Go ahead. You should come back. અને ત્યાં સુધી આપણે વાત કરીએ તો એમ કીધું છે કે વખતે આપણને ના દેખાય કશું પોસિબલ છે તો કે પહેલી કલમને વાગોળ કરવાનું, અને જેમની જોડે વ્યવહાર થાય છે એમનું નામ લઈને જ સીધી એમના માટે એ કલમ બોલી લેવાની. તો ધીમે ધીમે દાદાએ શું કીધું કે આ બધા સત્સાધુમાં અમે આજની સમસ્યાનું સોલ્યુશન આપેલું છે. દવા જબરજસ્ત ઠાસીને ભરેલી છે, અને આ સત્સાધનના આરાધન જ આપણા બધા આવરણ તોડશે. અને ધીમે ધીમે કરીને આપણને દેખાતું જશે, એટલે કે સમજાતું જશે કે કઈ રીતે પહેલી કલમ આપણાથી ચુકાય છે, અને પછી એના પ્રતિક્રમણ છે જે થશે. એટલે સત્સાધનોમાં પ્રતિક્રમણ પણ છે, અને દોષને ખુલ્લું કરવા માટે આલોચના, એટલે કે આપણને આપણી ભૂલો દેખાય એની દવા પણ દાદાએ મૂકી છે. અને પ્રતિક્રમણની પાછળ પ્રત્યાખ્યાન હોય એટલે ફરીથી એ દોષ ક્યારે ના કરીએ એના માટે આપણે દાદા પાસે શક્તિ માંગીએ છીએ. મહેન્દ્રાનંદજી આવ્યા નથી હજી. Yeah, he's not coming. So let us continue. Okay. Yes, I will follow. Okay, fine. हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં આજ દિન સુધી નામધારી દીપકાનંદથી રજની જે પહેલી કલમ ને દોષો થયા છે
જે પહેલી કલમના દોષો થયા છે, જ્યાં જ્યાં પહેલી કલમ ચુકાય છે જ્યાં પહેલી કલમ ચુકાઈ છે અને સામાનો અહમ દુભાયો છે, અને સામાનો અહમ દુભાવ્યો છે, તેનું શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક તેને શુદ્ધ ઉપયોગપૂર્વક મારી અંતરાત્મા દશામાં અંતર દશામાં જાગ્રત દશામાં જાગૃત દશામાં જેમ છે તેમ જોવાની જેમ છે તેમ જોવાની જેમ છે તેમ જોવાનું જેમ છે તેમ જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની સામાયિક પ્રતિક્રમ કરવાનું પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા દીપકાનંદ જુદા, તમે જુદા રજની જુદો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દીપકાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા છો, રજની રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દીપકાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, દીપકાનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, રિલેટિવ છે. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો હું શુદ્ધ આત્મા છું. અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. તેનો કોઈ બાપોએ રચનાર નથી. તેનો કોઈ બાપોએ રચનાર નથી. અને તે વ્યવસ્થિત છે. અને તે વ્યવસ્થિત છે. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. ઋષભદેવ દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. ઋષભદેવ દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે જુઓ, કોઈની સાથેના વ્યવહારમાં આપણી આત્મીયતા તૂટે તો એ શું બતાડે છે? આપણા તરફથી કંઈક ભૂલ થયેલી છે ને એ ઉઘાડી વાત છે. અહંકાર રહિતતા એટલે એકતા, વનનેસ, અને અહંકાર એટલે જુદાઈ. અને જુદાઈ હોય ત્યાં બધી અપેક્ષા અને બધું ભૂતા બધા વળગી પડે. એટલે અહીંયા આપણા માટે બહુ સરસ એનો થર્મોમીટર એ મળે છે કે જ્યાં આત્મીયતા રે, એકતા રે, ક્લેમ ના રે, ઝઘડો ના રે, અપેક્ષા ના રે, તો ત્યાં આપણે પહેલી કલમ પાડી કહેવાય કે એના સિદ્ધાંતમાં આપણે આવી ગયા કે આપણા થકી કોઈનો અહમ ડૂબાતો નથી. નહીં તો અહમ ડૂબાશે અને ત્યાં આપણે બધાથી જુદા પડ્યા એટલે આપણો એ મોક્ષ માર્ગ ચોકડી વાગી જાય. આપણે જે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર છે પણ એ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર પણ વેશ કાઢે એવો છે. એટલે અહીંયા આપણે ચેતવાનું છે. અહીંયા એટલે આ રીતે આપણે આ પ્રયોગ રાખીશું તો એ ધીમે ધીમે ખુલ્લું થતું જશે અને આપણને જ આપણી ભૂલનો અનુભવ થશે. જે રીતે દાદાએ કીધું કે આ સત્સાધનનો એના માટે અપાયા છે કે જે બધી પ્રકૃતિ જામી ગયેલી છે ને, બરફ જેવું બધું જામી ગયેલું છે, તે બધું ધીમે ધીમે ઓગળતું જાય, છૂટું પડતું જાય, એટલે પછી આપણને દેખાતું જાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહેન્દ્રાનંદજી,
हाँ जय सच्चिदानंद। वो તમારે એડ કરવું હોય તો કરો પહેલી કલમ વિશે. તો બહુ મોટે ભાગે આપણા જીવનમાં જોઈએ તો ઘરમાં બધે જ જગ્યાએ આ જ વસ્તુ બનતી હોય છે અને એનાથી જ બંધાયેલા છીએ અને એનાથી જ બધા રાગ દ્વેષ સાથે બધું ઉભું થાય છે. એટલે કંઈ ને કંઈ આપણી પોતાની માંડીએ જાય હું જે કંઈ સમજુ છું એ જ બરાબર છે, હું જે કંઈ વિચારું છું એ જ બરાબર છે, એના આધારે પછી બીજાના અહમ દુભાવવાના બધા સંજોગો ઊભા થઈ જાય છે. પોતાની અપેક્ષા હોય છે બીજા પાસેથી અને એના કારણે પછી બીજાના અહમ દુભાવવાના બધા પ્રસંગો ઊભા થઈ જાય છે. જેમ જેમ સમજાતું જાય બી આ કયા આધારે મને સંજોગ આવ્યો છે એ બધું ધીમે ધીમે બધું બંધ થતું જાય. શું લાગે દીપકાનંદ? રાઈટ. એટલે આપણા ઘરને જો આપણે સ્વર્ગ બનાવવું હોય અને ઘર પહેલા સ્વર્ગ નહીં બને તો પછી આપણું જ્ઞાન શું, દાદા મળ્યા શું, એ બધા મોટા મોટા પ્રશ્ન આવીને ઉભા રહી જાય. કારણ કે ઘણા વર્ષોથી સાથે રહીએ છે એટલે સાથે રહેવાનું કારણ એકબીજાને પૂરક થાય અને પોતે આ જ્ઞાનમાં પ્રગતિ કરવા માટે હતું. તો એકબીજાની પ્રકૃતિ જો કરી જાણતા નહોતા, ઓળખાણ હતી નહીં એટલે એ બધું ઝીણું ઝીણું જોયું નહોતું ત્યાં સુધી સારું હતું. આ સાથે રહેવાનું થયું, બધું ઝીણું ઝીણું જોવા મળ્યું, જોતા થયા તો કચકચ શરૂ થઈ ગઈ. એટલે આપણે તો ખરેખર આખો આ હેતુ આપણને આ જ્ઞાન પછીની સમજણ આપણને બહુ ક્લિયર કરે છે કે હવે આપણો હેતુ શું છે. તો કે આ સાથે રહે એટલે શું એકબીજાનું કામ બધું સચવાઈ જાય એટલે બંનેને ફ્રી ટાઈમ મળે અને ફ્રી ટાઈમ મળે એટલે ફ્રી ટાઈમમાં પછી આપણે આપણી પ્રગતિ માંડીએ આ રીતે. એટલે એમાં આ બધી વસ્તુ જોઈએ તો અથડાયા જ કરીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક જ વાત આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ એડ. બહારના લોકો મળે છે ને તો એમને જોઈને ઉલ્લાસ આવે છે. ઘરના લોકો 10 વખત મળે ને તો અથડાય છે ને ઉલ્લાસ એવો આવતો નથી. આપણે એમ કહીએ કે ઉલ્લાસ કેમ નહીં આવવો જોઈએ? 10 વખત જોયા તો 10 વખત નવા જ દેખાવા જોઈએ. કારણ કે સંજોગ બદલાઈ ગયેલો છે, સમય તો બદલાયેલો છે. દિલીપભાઈ તમે હસો નહીં. એટલે આ એક દાદાએ બહુ સરસ સરસ પ્રમાણ આપેલા છે અને એ પ્રમાણને આપણે જેમ જેમ આપણા ઉપયોગમાં લેતા જઈએ ને તો પછી એ મજા આવશે. પછી એ ડીલ કરવાનું પણ સરસ રહેશે અને આપણે અંદરથી રહેશે કે ટેસ્ટિંગ આવ્યું અને આપણે દાદાની પરીક્ષામાં પાસ થવું છે કરીને. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહેન્દ્રજી શ્રીમંતો બોલાવો. દીપિકાજી પ્લીઝ બોલો. ઓકે. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવપાવપણાસણો. સૌવપાવપણાસણો. મંગલાણં ચ સૌવેસિમ. મંગલાણં ચ સૌવેસિમ. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે શનિવાર છે. કાલનો પ્રોગ્રામ
આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, 6:30 ઇંગ્લિશ સત્સંગ, 7:45 જુનિયર ફોરમ, 9 વાગે હિન્દીમાં વર્લ્ડ સત્સંગ અને ફરીથી આ 10 મિનિટનું છૂટાપણાનું સામાયિક અને પહેલી કલમ ને ભૂલના પ્રતિક્રમણ કરીશું. ફરીથી કહેવાનું કે મોકો મળે તો 23 તારીખનો યુથ ફોરમનો નિમેશ આનંદજીનો સત્સંગ સાંભળજો. આજે પણ હિન્દીમાં જે બપોરના 3 વાગ્યાના સત્સંગ થયેલો તેને પણ સાંભળજો. એમાં પણ ઘણી વાત નીકળી છે. આ તો આપણે જે નિમિત્તે આપતપુરના સ્વાધ્યાય થયા છે તો આપણને એનો લાભ મળે અને આપણી એક અંતરની આંખ ખુલે એમ કહીએ ને. અંતરની આંખ એટલે આપણા દર્શનમાં આવે કે ક્યાં કેવી ભૂલ થાય છે. થાય તો છે પણ ખબર નથી પડતી. એટલે આપણને ખબર પડે તો પછી એ પેલા કે છે ને પ્રત્યાખ્યાની દોષો એટલે કે અનાય પ્રતિક્રમણ કરવાના છે એ આપણને સમજાતા જાય, આપણા પ્રતિક્રમણ થતા જાય તેમ તેમ આપણી અંતરાત્મ દશા ઉપર આવતી જાય, જાગૃતિ વધતી જાય અને એ જ આપણે દાદા ભગવાનનો અનુભવ જે આપણું સ્વરૂપ છે એ સિમંદર સ્વામી પ્રભુનો અનુભવ આપણને કરાવશે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.